ओम शांति। अज 24/8/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे, अभ्याबीचारी याद नाल ही तुहाडी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाए दूजा कुछ भी याद ना आवे। अज बाबा ने अपने बच्चों नूं प्रश्न पुछया, शिव बाबा किहड़ी सर्विस करते हैं अते तुसी बच्चों नूं की करना है। अज बाबा का उत्तर है, संगम ते शिव बाबा सब आत्मावां नूं कवर तो कढ़दे है, मतलब आत्मावां जो देह अभिमान विच आके पातित बन गईयां है, उन्हां नूं पातित तो पावन बनाउण दी सर्विस करते है। तुसी बच्चे भी बाप दे नाल नाल सब नूं शांति धाम अते सुख धाम दा राह दस्सण दे लई लाइट हाउस बनो। एक अख विच मुक्ति अते दूजी अख विच जीवन मुक्ति होवे। गीत है अज दा, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। ये असल विच भगती मार्ग दा गीत है। कोई है जरूर जिसदी ये महिमा है। बच्चे चंगी तरह समझ सकते हैं कि ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, कर्ण करावनहार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नवा धर्म है अते ये है बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओमकार। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत चंगी तरह समझाया है। वो तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देंगे है। मैं कहता हाँ, मैं परमधाम परमात्मा दा रहन परमात्मा परमधाम दा रहन वाला हाँ। मैं पुनर्जन्म विच नहीं आंदा हाँ, तुसी पुनर्जन्म विच आउंदे है। बाप बच्चों नूं बैठ परिचय दिंदे है। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हाँ, इन्हां नूं समझाया है। मैं हाँ परम पिता परमात्मा, जिसनूं तुसी आत्मावां भगती मार्ग विच याद करदी है। ओ गॉड फादर, उन्हां दी महिमा भी है। पातित पावर रहम दिल लिबरेटर, उन्हां नूं गाइड भी कहंदे है। ये है पांडव सेना। पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति दी राह दसदा है। गाउंदे भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा नूं खवैया भी कहंदे है, भगवान भी कहंदे है। तुसी किन्ने मस्त सी। सतयुग त्रेता विच बेपरवाह बादशाह है, किन्ने वैभव है। श्री नाथ द्वारे विच किन्ने वैभव खुआंदे है। पक्की रसोई बनाउंदे है। जगन्नाथ दे मंदिर विच लाल चावल बनाउंदे है। उत्थे काले चित्र विखाउंदे है। हुण तुसी सब काले है। श्री नाथ द्वारे विच बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ां बनाउंदियां है। फिर जो श्री नाथ नूं भोग लगाते हैं वो पुजारियां नूं मिलता है। वो फिर दुकान विच वेचदे है। उस तो शरीर निर्वाह हुंदा है। तुसी बच्चे ते स्वर्ग दे मालिक बनदे हो। उत्थे जो वैभव तुसी खांदे हो वो दास दासियां भी खांदे है। 36 तरह के वैभव बनते है। इतना तो खा नहीं सकणगे तो फिर दास दासियां खांदे है, परंतु इस विच भी खुश नहीं होना है। राजधानी ते सारी बननी है। तुसी उत्थे बहुत मौज विच रहोगे। वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी दा स्थापना किया होया स्वर्ग दा राज भाग तुसी बच्चों नूं मिलदा है। कहंदे है ज्ञान भगती वैराग। हुण वैराग दो तरह का हुंदा है। सन्यासियां दा है हद दा वैराग, घर वार छड्ड जाके जंगलों विच बैठते है। फिर वो गुप्त मदद करते है। भारत ता बहुत फायदा करते है। जिवें विनाश दे लई कहा जाता है, इस नाल स्वर्ग दे गेट खुलते है, उवें ही ये भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसलिए ड्रामे विच उन्हां दी महिमा है। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राया लोप हो जाता है तो उन्हां दा है हद दा वैराग, थोड़ा है बेहद दा वैराग। थानू बेहद दा बाप वैराग दिलवांदे है। गृहस्थ व्यवहार विच रहिंदे सिर्फ बुद्धि तो भुलना है। ये तो पुराना शरीर है। हुण 84 जन्म पूरे होए। देह सहित देह दे सर्व संबंधां नूं भुलना है। अपने नूं दही समझना है। वो तो कह देंदे है कि आत्मा निर्लेप है। कुछ भी खाओ पियो लेप चेप नहीं लगता। अनेक मत मतंतर है, किमें दी रस्म रिवाज है। जिसने जो मत चलाई चल पैंदी है। जिमें इत्थे कदी कई आदि देव नूं महावीर कहंदे है। महावीर फिर हनुमान नूं भी कहंदे है। असल विच तुसी सब महावीर महावीरनियां हो जो माया ते जित पाउंदे है। श्रीमत ते पुरुषार्थ करते है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਛਿਆੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਲੇਕਿਨ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਭੀਚਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਛਿਆੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਬਣੇਗੀ। ਅਚਲ ਕਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਊਂਚ ਤੋਂ ਊਂਚ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਉਹ ਹੈ ਰਚయిਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰਚਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਊਂਚ ਤੇ ਊਂਚ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਤਨ ਵਾਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ 4 ਬਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਹੈ। ਊਂਚ ਤੇ ਊਂਚ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਊਂਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਊਂਚ ਤੇ ਊਂਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਲਾਇਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਰਥਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਭੋਗਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਅਭਿਆਭੀਚਾਰੀ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭਿਆਭੀਚਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਬਧ ਭੋਗ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਜਿਆ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 63 ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਛਤਰੀਆ ਵੈਸ਼ਯ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਨਾ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਅਨਾਦਿ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਜੋਲੀ ਖੇਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਜੋਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਮਤਾਂ ਨਿਕਲ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ। ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਵੀਟ ਹੋਮ। ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੀਤਾ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਕੇ ਬਣਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੀਤਾ ਆਦਿ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਭਗਵਾਨੂਵਾਚ। ਗੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਦਿਨ, ਭਗਤੀ ਹੈ ਰਾਤ। ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ। ਰਾਵਣ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦਾ ਭੂਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਚయిਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਤਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਸ ਕਾਮ ਮਹਾਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ। ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਊਂਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥੂਲ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਣ ਮਰਵਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭ੍ਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਚਲਿਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਈ ਡਾਕੂ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੋ ਦੇਵਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣ ਪ੍ਰਲਬਧ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਧਾ ਕਲਪ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਵਤਨ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ, ਸਥੂਲ ਵਤਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮਧਿਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਲੇਜਫੁਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਿਰਤਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਤਾਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਲੈਸ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਸਰਬ ਸੰਪੰਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਖੁਦ ਪੁਜਾਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਡਬਲ ਸਿਰਤਾਜ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਿਰਤਾਜ, ਹੁਣ ਤੇ 9 ਤਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਧੋਬੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਜੇਵਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਪ ਬਰਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਓ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈ ਲਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਿਤ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਟਲ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਲੀ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਾਵਾ ਬਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀय ਜਨਮ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖਿਆ ਸਾਰ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਣ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਅਭਿਆਭੀਚਾਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਰਸ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਅਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਪੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਭਵ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤੀ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੰਪੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਜਿਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਬਣੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।